+3 6 सेमिस्टर इथिक्स एंड वैल्यूज आज आम पढ़ा। ओके, तो पिलाने जो मैंने भी देखुंती से सब पिला 6 सेमिस्टरटा इम्पोर्टाट। ओके, तो से आपने कौन करूँ आपण मैंने एबेठू नोट करके रखु कहीं 6 सेमिस्टर बैकटा लगिगले आपण मानक गोटे वर्ष वेट करिया को पड़ो। ओके, तो से कहीं भी समस्ते भल भाव पढ़ु आउ इथिक्स एंड वैल्यू भी आपण मैंने भल भाव बुझंतु आ नोट भी करंतु। जो मैंने देखुचंती वीडियो नोट भी करंतु। चलंतु प्रथमे स्टार्ट करबा देखिबा कौन अच्छी। तो इथिक्स एंड वैल्यू 6 सेमिस्टर कौन देइछि। प्रथमे कौन देइछि, परिवेश नैतिकता हेउछि एक अध्ययनर क्षेत्र जहा परिवेशर सुरक्षा तथा संरक्षण पई मनीष नैतिक दायित्व बुझिबाकू चेष्टा करे। यह नैतिकतार एक शाखा जहा प्रकृतर अंतर्निहित मूल्य, समस्त जीवजंतु परस्पर सहित जड़ितता एवं नैतिक नीति अनुजाई कार्य करिबारे मनुष्यर दायित्व को चिन्हाई थाए। यह व्यावसायिक निष्पत्ति उपरे परिवेश नैतिकतार प्रभाव। परिवेश नैतिकता को कार्यकारी करिबारे आह्वान एवं व्यावसायिक कार्य परिवेश नैतिकता को अंतर्भुक्त करिबारे लाभ उपरे मध्य आलोचना करिथाए। शेषरे आमे परिवेश नैतिक सेवा विषय आलोचना करिबा। तो से कौन देदेला ना परिवेशर नैतिकता कौन। ओके, से कौन कहिछि एठी ना परिवेशर नैतिकता उपरे कहिछि। तो पिला माने मते कहिलो परिवेश कहिले आपण माने कौन बुझछंती। देखंतु गोटे जिंस होउछि हमर परिवेश कहिले मन रखंतु समस्ते परिवेश कहिले हमर कौनसी एक स्थानर पारिपार्श्विक अवस्था को बुझाए कि नहीं। कौनसी एक स्थानर पारिपार्श्विक अवस्था को बुझाए। धरंतु यह साधारणतः आम चारि पाखरे धरंतु आम चारि पाखरे थिबा सबु प्रकार आम चारि पाखरे थिबा सबु प्रकार प्राकृतिक कृत्रिम उत्पादन गुड़िकर समाहार को जो सजीव जीवन समाहार को परिवेश कह जाए कि नहीं। अच्छा, तापर देखंतु से कौन कहूची परिवेशर नैतिकता कौन। जो माने देखुचंती आपण माने नोट एबेठू करकिनी रखंतु। प्रथम कौन देला ना परिवेशर नैतिकता कौन। देखंतु परिवेश नैतिकता हेउची नैतिक चिंताधारार एक शाखा जहा मनीष एवं सेमानंकर प्राकृतिक परिवेश मध्य संपर्क उपरे ध्यान देई थाए। परिवेश होउची कौन ना एक नैतिक चिंताधारार शाखा जहा मनीष एवं सेमानंकर प्राकृतिक परिवेश उपर संपर्क ध्यान देई थाए कि नहीं। मु जो कथा कहली सजीव आउ माने आम चतुर्पार्श्व जहा घेरी रही थाए से होउची परिवेश आउ सेमानंकर चिंताधारा जो रही थाए हमर कौन नैतिक चिंताधारा रही थाए परिवेश संपर्क उपरे जो रही थाए ताहा होउची कौन परिवेश। सेमानंकर प्राकृतिक परिवेश मध्य संपर्क उपरे ध्यान देई थाए। परिवेशर सुरक्षा तथा संरक्षण पई आमर नैतिक बाध्यतामूलक बुझिबा एवं मूल्यांकन करिबा पई यह एक सामग्रिक उपाय। परिवेश नैतिकता उभय मनीष एवं परिवेशर स्वार्थ को एकाठी
କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପରିବେଶ ଯୋଉ ନୈତିକ ଥାଏ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉଭୟ କାହାକୁ ମଣିଷକୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ କ'ଣ ଏକାଠି କରିବାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କି ନାହିଁ। ଉଭୟର ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କ'ଣ ପରିବେଶ ଉପରେ କ'ଣ ମଣିଷର ବି କ'ଣ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ କି ନାହିଁ। ପରିବେଶରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ରହିଛି କ'ଣ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିଁ କ'ଣ ଆମର ସମାହାରରେ ହିଁ ପରିବେଶ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଫଳାଫଳଗତ ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ଗୁଣ ନୈତିକତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବେଶ ନୈତିକତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଏହି ନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପରିବେଶ, ଏ ଯୋଉ ନୈତିକତା ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ ପରିବେଶ। ନୈତିକତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୈଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ ନୈତିକତା ଦର୍ଶନ ଆଉ କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତି, ପରିବେଶ ଏବଂ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିଥାଏ। ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ରହିଲା କ'ଣ ନା ପରିବେଶର ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ନୈତିକତା କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁସ୍। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲାଭର ସ୍ତର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ। ଜଳ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାରଣ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ କରେ, ତାହା ଦେଶୀ ଜୀବନର ରୂପକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ ଉଭୟ ମଣିଷ ଏବଂ ଅଣମାନବଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇପାରେ। ପରିବେଶଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନା। ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଜୀବର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କ'ଣ ପରିବେଶଟା ସମାନ। ଓକେ, ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଉପବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରିବେଶର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାର ବା ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରିବେଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। କ'ଣ ନା ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇକୋଲୋଜି। ଓକେ, ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଦେଲା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇକୋଲୋଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କ'ଣ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇକୋଲୋଜି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏବଂ ଆବିଓଟିକ କାରକମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ
କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଜାତି କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାତି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିବେଶ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶର କିପରି ସନ୍ତୁଳିତ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କିପରି କ'ଣ ଆମର ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁଏତ ଜାଣିପାରେ ଯେ ବିଭର ଡ୍ୟାମ୍ କିପରି ଜଙ୍ଗଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଏହା ଜଳଜାତୀୟ ପ୍ରଜାତିର ବଞ୍ଚିବା କିମ୍ବା ପଙ୍କ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଜଳ ପ୍ରବାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ପ୍ରବାହର ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତାହା କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବା କ'ଣ ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଜୀବ ଏବଂ ଆବିଓଟିକ କାରମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଷୟରେ ସବୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇକୋଲୋଜି। ଏକ ଜୈବିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକି ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନିକଟତର। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇକୋଲୋଜି ଦେଖେ ସେହି ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶ କାରକ ସହିତ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇକୋଲୋଜି କ'ଣ ଦେଖେ ନା ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରିବେଶ କାରକ ସହିତ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇକୋଲୋଜି ଦେଖିଥାଏ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଚୁରତାକୁ ସୀମିତ କରେ ଏବଂ ସମ୍ବିଓଟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଶିକାରର ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେଟା କରିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବେଶ। ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବେଶ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ଇକୋଲୋଜି ହେଉଛି ପରିବେଶ ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ। ଏକ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସମାନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ସମାନ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଯାହାକି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ସମାନ ଉତ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କିଏ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ କି ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେହି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଜୀବମାନେ ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଘନତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଯାହାକି ୟୁନିଟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ସେମାନେ କିପରି ନିଜ ନିଜ ସଂଖ୍ୟା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ କେହି ସାନ ବଡ଼ ନଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କ'ଣ କରିବା ନା ପରିବେଶକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଗଠନ ବା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ସେମାନେ କିପରି ଜନସଂଖ୍ୟା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନଜର ପକାଇବା। ତ ସେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟ। ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୌଗୋଳିକ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଅବଦାନ ଆଣିଥାଏ, ଯାହା ମାନବ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରିବେଶଟା କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ଭୌଗୋଳିକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମାନ ବା ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଅଛି। ଓକେ, ଜଳଚକ୍ର, ତ ୟାକୁ ସବୁ ନେଇକି କ'ଣ ପରିବେଶର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ନୀତି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଧିକ ମୌଳିକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ନୀତି ବା ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପରିବେଶର ମୂଲ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।